Bubagra, very important speech. Why constitution solution? Why separate state? কনস্টিটিউশন সলিউশন কেন প্রয়োজন? আলাদা রাজ্য দিতে হবে কেন? মহারাজ প্রদ্যুতের এক্সক্লুসিভ বক্তব্য শুনুন। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথে। এই বক্তব্য আপনাদের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। Population more than 1 in every 3 is a tribal. You're calling for, as per your manifesto, for a permanent constitutional solution for the indigenous people of Tripura. Now, I want to get a straight answer. Are you calling for a separate state within a state? Are you calling under Article 2 and 3 of the Constitution, do you want a separate state within Tripura? I have a point of view, which has been over the years, that we should have a separate state under Article 2 and 3. We are also open to an idea of a solution, a constitutional solution. But that solution has to be given to us in writing so that we can go and show to the people if that is enough or not. The fact is that we want to have a constitutional solution and a dialogue with respective players, whether it's in the opposition or in the government, to bring in a one-time solution. What's this one-time solution? You've got an autonomous council at the moment. To the initial question that you said that we are 35%. Please mark my words, Rajdeep. If things don't improve, we'll become 15 to 20% in the next 10 years. What you're seeing is that the tribals actually have no protection. You've actually created statutes, but you have actually not empowered them. You've actually made laws, but you have made it unimplementable. So what we are asking for is legislative powers with powers to enforce these laws that we make. Independence and autonomy in making these laws and implementing them, which hasn't happened. You've got an autonomous council at the moment, which in fact the Tiprasa Mota did very well in 2 years ago. You control it. That's clearly not enough. You want more, right? The Autonomous Council, all parties, including the BJP, have said that they need to give more to empower the Autonomous Council. Why is it so? What has prevented the Communist Party, which says today that we need to empower the Autonomous Council more? They were in power for 25 years. The Congress was in power for 15 years. Before that, the BJP has been in power, but they're saying nothing. So they have all agreed after Tiprasa Mota has come that more needs to be done. My point is, why did it take Tiprasa Mota to come to power for all of them to come and agree that not enough was done for the Autonomous Council? I'll tell you why, Pradyut. A couple of fears. One is that if your demand is acceded to, then tomorrow there'll be demands across the country. There'll be a demand in North Bengal. There'll be a demand from the Karbi Anglong. Across the country, people will say, we want a state within a state. It will open up the floodgates. Pandora's box. Yes. It'll open up. Then make a law in the parliament that the people of Tripura or the people of Gorkhaland or Bundelkhand or Harit Pradesh have no right to ask for a separate state or a separate constitutional solution. If you make it a law, then scrap that out of the parliament and we'll keep quiet. But as long as the Constitution of India gives us that provision to demand something which is very much within our rights, why should we keep quiet? Now, what's the geographical boundary? Have you thought about the geographical boundary of this state? The council area plus the 36 villages which are left out of it, which are inhabited by the indigenous people, at some point have been left out. That's it. Because the fear is it could, it could move into other states. The fear is simply this. We are not once the government of India accepts the demand of your demand for, what do you call it, greater Tiprasa land, others will also ask. You can change the name, call it Modi land. I have no problem. Sardar Patel land. I have no problem. My point is, you're talking to NSCN, which is asking for Greater Nagaland, which is asking for sovereignty, which is asking for a separate constitution, which is asking for a separate flag. You were talking to the Hurriyat, which were against the basic ideology of BJP of 370. You were talking to PDP. But today, you are not going to talk to the tribals of Tripura because they don't suit your larger national narrative. I think that is very wrong. This is a state. শুনলেন মহারাজ প্রদ্যুতের এক্সক্লুসিভ বক্তব্য। সংবাদ মাধ্যমে কথা বলতে গিয়ে তিনি সরাসরি বলেছেন সেপারেট স্টেট অর্থাৎ গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কেন প্রয়োজন, কনস্টিটিউশন সলিউশন কেন দিতে হবে। এই কনস্টিটিউশন সলিউশনের মধ্যেই রয়েছে তিপ্রাসার যে উন্নয়ন, সাংবিধানিক সমাধানের মধ্য দিয়ে তাদেরকে এই সমস্যার সমাধান করতে পারে। এখন যেমন
তিপ্রাসার অধিকারের জন্য দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে বারবার চাইছেন মহারাজ প্রদ্যোৎ, মিটিং করছেন এবং তিনি চুক্তিতে সাইন করেছেন। ইমপ্লিমেন্টের জন্য মহারাজ প্রদ্যোৎ বারবার মিটিংয়ে বসছেন। সেই অধিকারগুলো বাস্তবায়নের জন্য এবং তাদের যে 125th অ্যামেন্ডমেন্ট সেটা কনস্টিটিউশন সলিউশনের মধ্য দিয়ে, এবং মহারাজ প্রদ্যোৎ বলেছেন যদি 370 দ্বারা তুলে দিতে পারে কাশ্মীরে, তাহলে আমাদের সেপারেট স্টেট কেন নয়? যদি গোর্খাল্যান্ড হতে পারে তাহলে ত্রিপুরাল্যান্ড কেন হবে না? এই প্রশ্নগুলো তিনি তুলেছেন এবং সরাসরি বলছেন যদি ত্রিপুরাল্যান্ড নাম চেঞ্জ করতে হয় তাহলে মোদিল্যান্ড বানাতে পারে, সর্দার বল্লভভাই ল্যান্ড বানাতে পারে। অর্থাৎ তিনি কিন্তু একটু রাগের সুরে, একটু ক্ষোভের সুরেই বলেছেন যে চাইলে তো সবই সম্ভব, কেন হচ্ছে না? অর্থাৎ এই অ্যাডেসি নির্বাচনের আগে এই বক্তব্যটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে রাজ্য রাজনীতিতে। আবারও সেপারেট স্টেট, এই আমাদের যে বাউন্ডারি, আমাদের যে ত্রিপুরার এরিয়া 7,000 বর্গ কিলোমিটার রয়েছে অ্যাডেসি এরিয়া, এবং প্রায় 3,500 বর্গ কিলোমিটারের মতো রয়েছে আমাদের সমতল এরিয়া। অর্থাৎ সেই জায়গাতে এই রাজ্যটাকে যদি দুটো ভাগ করা হয় তাহলে কি থাকবে? প্রশ্নগুলো রয়েছে, প্রশ্নগুলো উঠবে এবং চলতে থাকবে। আলোচনার পাশাপাশি সমালোচনাও চলবে। এখানে মহারাজ প্রদ্যোৎ কিন্তু সেপারেট স্টেট বলেছেন, কিন্তু এইটা বলেননি রাজ্যে আর একটা বাউন্ডারি দিয়ে রাজ্যটাকে দুভাগ করতে হবে। হয়তো তিনি উন্নয়নের নিরেখেই কথাটা তুলে ধরেছেন যে সেপারেট স্টেট ট্রাইবেলদের বা উপজাতিদের বা জনজাতিদের যে তাদের যে বিষয়গুলো রয়েছে, তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বিদ্যুৎ, পানীয় জল সমস্ত কিছু হয়তো, বাট তাদের যে ডাইরেক্ট ফান্ডিং সেটা হয়তো তাদের হাতে তুলে দেওয়া, তারা হয়তো তাদের সরকারটা চালাবে, এটার ডিমান্ড রয়েছে। এবার যদি রাজ্যে আরেকটা বাউন্ডারি দিতে হয় তাহলে রাজ্যটাকে থাকলো কি? কিছুই থাকলো না, রাজ্যটার কিছু থাকবেও না। এবার আপনারা কেউ পছন্দ করতে পারেন, কেউ না করতে পারেন, কেউ বলতে পারেন যে হ্যাঁ আমরা সেপারেট স্টেট চাই, কেউ বলতে পারেন আমরা কনস্টিটিউশন সলিউশন চাই। কবে সেপারেট স্টেট হবে সেটা আমি আপনি হয়তো কেউ জানি না, কিন্তু কনস্টিটিউশন সলিউশন যেটা, সেটা সম্ভব খুব দ্রুত। মহারাজ প্রদ্যোৎ কিন্তু তুলে ধরেছেন তার বক্তব্যটা। তিনি এটা বলেননি যে সেপারেট স্টেট মানে রাজ্যের মধ্যে আরেকটা বাউন্ডারি দিতে হবে। সেপারেট স্টেট মানে তিপ্রাসার উন্নয়নের যা আছে সব তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া এবং তারা যে অধিকারগুলো পেয়েছে সেগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করা। আগামী নভেম্বরের লাস্ট উইকে সেটার ফাইনাল মিটিং হতে যাচ্ছে, সে বিষয়ে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব। এবং মহারাজ প্রদ্যোৎ এটাও বলেছেন যদি গোর্খাল্যান্ড হতে পারে ত্রিপুরাল্যান্ড কেন নয়? আপনারা কি মনে করছেন মহারাজ প্রদ্যোতের এই বক্তব্য, তিনি যে তুলে ধরছেন বারবার কথাগুলো, কনস্টিটিউশন সলিউশনের মধ্যে তাদের যে সাংবিধানিক সমাধানের মধ্য দিয়ে 125 থেকে শুরু করে আর্টিকেল 2 and 3, যেখানে তাদের যে কনস্টিটিউশন সলিউশন সেখানে রয়েছে তাদের ল্যান্ড রাইটস, পলিটিক্যাল রাইটস, ইকোনমিক্স ডেভেলপমেন্ট, কালচার, হিস্টোরি, ডাইরেক্ট ফান্ডিং, তিপ্রাসার উন্নয়ন, অ্যাডেসির ডেভেলপমেন্ট, ইলেকশন, সব কিছু রয়েছে, সেটা তাদের হাতে তুলে দেওয়া, সাংবিধানিক সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে তাদেরকে অধিকারগুলো যেন তারা তাদের সরকার চালাতে পারে, তারা তাদের রাজ্যে যেন তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পারে, সেই বিষয়গুলো মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য তিনি তুলে ধরেছেন। সংবাদ মাধ্যমে বারবার প্রশ্ন উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন 370 দ্বারা যদি তুলতে পারে তাহলে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হবে না কেন? গোর্খাল্যান্ড হলে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নয় কেন? এই প্রশ্নগুলো কিন্তু তিনি ছুড়ে দিয়েছেন। এবং তিনি আরও বলেছেন তাহলে মোদিল্যান্ড বানাও, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ল্যান্ড বানাও, কারণ যেহেতু ত্রিপুরাল্যান্ডের সমস্যা, ল্যান্ড বানালেই হলো। এখন মহারাজ প্রদ্যোতের এই বক্তব্যটা আগামী কিছুদিন পর যে রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আমাদের নির্বাচন, যে নির্বাচন এডিসি নির্বাচন, ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন, তার আগে সেপারেট স্টেট এবং কনস্টিটিউশন সলিউশন এবং তিপ্রাসার যে অধিকার বা ইমপ্লিমেন্ট সেটা হতে যাচ্ছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের কি মনে হয় সেপারেট স্টেট কি কখনো হবে? কনস্টিটিউশন সলিউশন হতে পারে, সেপারেট স্টেট কি সম্ভব? আদৌ কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেবে এটা? আপনাদের কি মনে হয় জানাবেন কমেন্টস বক্সে। এবং তিপ্রাসার ফাইনাল অধিকার পাচ্ছে আগামী কিছুদিন পরে তাদের লাস্ট মিটিং, অর্থাৎ তিপ্রাসার মিটিং হতে যাচ্ছে, মহারাজ প্রদ্যোৎ দিল্লিতে যাবেন। এই নিয়ে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে কথা বলবো, সেই কথাগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলের সাথেই থাকুন। আপনার পাশাপাশি অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন শেয়ার করার মধ্য দিয়ে।